अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दिया 1 लाख का अतिया। 239 की मनसूखी का मुतालबा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िला आदिलाबाद के कायदीन की मुख्तलिफ जमातों के अवामी नुमाइंदों और सरकारी अहदेदारान से मुलाकात। याददाश्त हवाले। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिवासी जंगजू कुमरम भीम को पेश किया खिराज अकीदत। और अब ख़बरों की तफसील। आदिलाबाद कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने योजना कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही युवा पुराटा यात्रा की मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने 1 लाख रुपये का अतिया देकर प्रोग्राम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मवाला से शुरू होने वाली बाइक रैली में हज़ारों नौजवानों को हिस्सा लेने और ओल्ड बस स्टैंड पर मुनक़िद होने वाली कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की अपील की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करने वालों में संतोष, यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर चरण गौड़, ज़िला अक़लियती सेल के चेयरमैन M.A. शकील ताहिर और दीगर शामिल हैं। 1 लाख का अतिया देने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో యువగలం యువ పోరాట యాత్రకి వేలాదిగా తరలిరమ్మని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు, నిరుద్యోగ యువతకు అందరికి కూడా నేను పిలుపునిస్తున్నాను. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో యువ పోరాట యాత్రని యూత్ కాంగ్రెస్ యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శివసేన రెడ్డి గారు వస్తున్నారు. వారి రాక సందర్భంగా యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర చిన్న కార్నర్ మీటింగ్ ఉంటుంది. దానికి అందరికీ కూడా వేలాదిగా తరలిరమ్మని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిస్తున్నాము. అలాగే యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఎంతో వాళ్ళ ఆస్తులు నమ్ముకొని పోరాటం చేసినటువంటి యూత్ కాంగ్రెస్ యోధులకు మా వంతు సహాయంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో యూత్ కాంగ్రెస్కు దాదాపు 1,00,000 రూపాయల విరాళాన్ని నా వంతుగా అందజేయడం జరిగింది. తద్వారా ఏర్పాట్లలో చన్నీళ్లలో వేణీళ్లలాగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి నమ్మకంతో అందజేయడం జరిగింది. వారి చరణ్ గౌడ్ గారు యూత్ కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులు. వారు సమర్థంగా యూత్ కాంగ్రెస్ నడిపిస్తున్నారు. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ని, అన్ని కార్యక్రమాలని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. బలంగా ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యూత్ కాంగ్రెస్ సభ ర్యాలీ అద్భుతంగా ఘన విజయం, దిగ్విజయంగా కొనసాగుతుందని ఆశాభావంతో మేమందరం ఉన్నాము. కాంగ్రెస్ పార్టీకి శ్రేణులు, కార్యకర్తలు, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అభిమానులు అందరూ కూడా పాల్గొనండి, నేను వేలాదిగా పాల్గొనండి నేను పిలుపునిస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై యూత్ కాంగ్రెస్। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से रियासती सतह पर उर्दू सहाफ़ियों के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हफ्ता मुतालबात मुहिम मनाई जा रही है। इसी ज़िम्मन में आज आदिलाबाद यूनिट की जानिब से ज़िला सदर शाहिद अहमद तवक्कल की हिदायत पर सरपरस्त आला महबूब ख़ान, सरपरस्त हमीदुल्ला अनवर, जनरल सेक्रेटरी खज़र अहमद याफ़ई, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अमीम शरीफ, जॉइंट सेक्रेटरीज अशफाक अहमद, अब्दुल करीम, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मोहम्मद शफ़ी, साबिर पटेल पर मुश्तमल एक वफ़द ने ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमेंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा RDO रमेश राठौड़ से मुलाकात करते हुए 10 नुकात पर मबनी एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें बिलखुसूस जियो 239 की मनसूखी का मुतालबा किया गया और बग़ैर शर्त के तमाम सहाफ़ियों को अराज़ी फ़राहम करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दीगर मुतालबात भी किए गए और उर्दू सहाफ़ियों के मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने रियासती वज़ीर आला से नुमाइंदगी का मुतालबा किया गया। మాకు ఉర్దూ సంబంధించినటువంటి పత్రికలకు మరి దాంట్లో మాకు అన్యాయం జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో ఆ జియో నంబర్ని కొద్దిగా మాడిఫికేషన్ చేయాలని, అదేవిధంగా మిగతా విలేకరులకు సంబంధించి అంటే తెలుగు సహా కానీ ఉర్దూకు సంబంధించినటువంటి మిగతా సమస్యల గురించి ఏదైతే వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రార్థన కానీ, హెల్త్ స్కీమ్స్ గురించి కానీ, అదేవిధంగా పెన్షన్స్ గురించి కానీ మరి ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు మరి మేము కూడా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి, ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ సమస్యలను తీసుకోవాలనే విధంగా తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది। उर्दू जर्नलिस्ट का पूरा टीम आज चैनल साहब और उसको आकर जो मेमोरेंडम दिया गया है जियो नंबर 239 के अंदर जो मॉडिफिकेशन करने के लिए
ये लोगों की जो जद्दोजहद है इसके लिए हम इनका भरपूर इनके साथ तायद करते हुए हम इस चीज़ को एमएलए साहब के नॉलेज में डालते हुए सरकार तक जो सो सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और इसके लिए जो भी तेलुगु पेपरों को जो चीज़ बेनिफिट्स और जो भी चीज़ें दिए जा रहे हैं कि ये लोग वही कह रहे हैं कि उनके साथ हमको भी जो सो जोड़ा जाए, उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी हमको भी मिलना है। इसलिए सबके बराबर एक साथ है ना बोल के ये लोगों की कोशिशें हैं। ये कोशिशों के लिए हम इनके साथ हैं और इनके साथ आगे तक जहाँ तक हो सके हम इनको साथ हैं। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट के तरफ से आदिलाबाद के तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन फोरम उनके तरफ से हमको जो उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि उनके कुछ डिमांड्स रखा गया है कि 10 डिमांड्स है कि गवर्नमेंट के तरफ से ये जो भी उनके डिमांड्स है वो डिमांड्स को प्रॉब्लम सॉल्व करो बोल के मुझे भी उनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जो रिप्रेजेंटेशन को यहाँ लेकर मैं मेरे तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट मुख्यमंत्री केसीआर साहब को, गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को मेरे तरफ से जाकर जल्द से जल्द तुम्हारा जो डिमांड्स है वो डिमांड्स को प्रॉब्लम सॉल्व होना बोल के मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और ये लेटर के साथ मेरा भी लेटर पैड गवर्नमेंट को भिजवाऊँगा बोल के इस तरह आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ। कांग्रेस के रियासती कायद कंदीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ने वाले आदिवासी जंगजू कुमरम भीम की उमंगों के मुताबिक काम करना चाहिए। कंदीर श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र में तैयार करदा कुमरम भीम चौक पर कुमरम भीम के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत क़बाइलियों को हक़ारत की निगाह से देख रही है। उन्होंने रुकन असम्बली जोगरामन्ना पर इल्ज़ाम लगाया कि आदिवासियों को जंगलाती अराज़ी के पट्टे जात तक़सीम में मुकम्मल हक़ देने के बजाय सिर्फ चंद गुंटे अराज़ी तक महदूद करके उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। సాధిద్దాం సాధిద్దాం ఆశయాలను సాధిద్దాం 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 తీసుకున్నాం ఆశయాలను సాధిద్దాం జై ఆదివాసి జై ఆదివాసి జై ఆదివాసి నికిరా నాగేశ్ సాధిద్దాం సాధిద్దాం జై ఆదివాసి జై ఆదివాసి జై ఆదివాసి కుమరం భీమ్ ఏ జల్ జంగల్ జమీన్ కోసమైతే ఆ రోజు గొడ్డలి బట్టి తుపాకీ బట్టి ఆ రోజు బ్రిటిష్ వారికి నిజాం సర్కారుకు ఆదివాసుల్ని అణిచివేస్తున్నందుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినరో గలమెత్తినరో అటువంటి కుమరం భీమ్ గారిని ఈరోజు మనం స్మరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। ఆ రోజు అత్యంత కిరాతకంగా జోడేఘాట్ అడవుల్లో జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం నినాదాలు చేసి పోరాడినటువంటి
ఆదివాసీ బిడ్డను అన్యాయంగా అత్యంత కిరాతకంగా జోడేఘాట్ అడవులలో కాల్చి చంపినరు ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, నిజాం ప్రభుత్వం. ఆ రోజు ఎలాంటి పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయో ఈ కేసీఆర్ కూడా బ్రిటిషర్ల లాగానే, బ్రిటిష్ సర్కార్ లాగానే కొమురం భీం ఆ రోజు ఏ ఆదివాసీల కోసమైతే వాళ్ళ నీళ్ళ కోసం, వాళ్ళ భూమి కోసం, వాళ్ళ భుక్తి కోసం, జల్ జంగల్ జమీన్ వాళ్ళ అడవుల కోసం పోరాడినరో అవే పరిస్థితులు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ సర్కారు కూడా బ్రిటిషర్ల నాటి పాలనని తలపిస్తూ ఆదివాసీలకు పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వకుండా 5 ఎకరాల పోడు భూమి ఉన్నోళ్లకు 20 గుంటలు ఇచ్చి, 10 ఎకరాల పోడు భూములు దున్నుకుంటున్నోళ్లకు 40 గుంటలు ఇచ్చి, ఆ తర్వాత 2 ఎకరాలు ఉన్నోళ్ళకి 5 గుంటలు కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, ఈ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న ప్రభుత్వం. ఆదివాసీలందరూ కూడా ఏకంగా కొమురం భీం విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినంత మాత్రాన ఆదివాసీల బతుకులలో మార్పు రాదు. ఆ మహనీయునికి ఘన నివాళులు అర్పించడం మంచిదే, కానీ ఆదివాసీ బిడ్డలు వాళ్ళు అనేక దశాబ్దాలుగా పోరాడుతున్నటువంటి పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వకపోవడం ఇది నిజంగా రాక్షస పాలనే. ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए हर एक को सख्त मेहनत करनी चाहिए। आदिलाबाद ज़िला के मरकज़ में ज़िला हेल्थ डिपार्टमेंट के मीटिंग हॉल में आलमी यौम आबादी के मौके पर आशा कारकुनों और ANM के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सबसे पहले शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इन्होंने आबादी में इजाफे से होने वाले नुकसानात और आफात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर आबादी में इजाफे से गुर्बत, इफलास और बेरोज़गारी जैसे बहुत से मसाइल पैदा होंगे और इससे खुश्क साली जन्म लेगी। इन्होंने कहा कि नाख्वानदगी और आगाही की कमी आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह है। मैदानी सतह पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले उम्मीदवारों और ANMs को हिदायत दी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर लोगों में शऊर बेदारी पैदा करें। రేట్తో పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. పాపులేషన్ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు యాక్సెప్టర్స్ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ సాధన మేడం గారు, గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, సో ప్రతి సంవత్సరం మనం జూలై 11వ తారీఖున మనం ప్రపంచ జనాభా నియంత్రణ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జనాభా నియంత్రణకి ప్రజలు ముఖ్యంగా అవగాహన పెంచడానికి. ఈరోజు ప్రపంచ జనాభా 800 కోట్లు చేరింది. అదేవిధంగా మన దేశ జనాభా మనకు మొత్తం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి స్థానంలో 142 కోట్ల జనాభా చేరింది. సో జనాభా తగ్గడానికి మనం ఇది ఏదైతే అవగాహన కల్పిస్తున్నాం, ముఖ్యంగా పెరగడానికి ప్రజల్లో ఉన్న నిరక్షరాస్యత అయితే ఏంది, అమాయకత్వం, మూఢనమ్మకాలు అని, తర్వాత బాల్య వివాహాలు, ఇవి అన్నిట్ల వల్ల వాళ్ళకు కుటుంబ నియంత్రణ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు అపోహలు కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. అట్లాంటి వల్ల వాళ్ళు నియంత్రణ కుటుంబ నియంత్రణ ముందుకు రాలేకపోతున్నారు. కాబట్టి మనమందరం వాళ్ళకి ప్రతి చోట ఈరోజు ఇక్కడే కాదు PSC లెవెల్లో అండ్ పల్లె దవాఖాలు అన్నింటిలో వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి మనము ఈ కుటుంబ నియంత్రణ అనేది మనం పాటించవలసిందిగా మనం వాళ్ళ అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ముఖ్యంగా మనకు జనాభా పెరుగుతుంది కానీ భూమి పెరగట్లేదు కదా. మరి అంత భూమి పెరగట్లేదు. మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 36 కోట్లు జనాభా మాత్రమే ఉండింది. అప్పుడు కూడా భూమి అంతే ఉండింది. ఈరోజు మనకు 142 కోట్లు. మరి అంతమందికి వనరులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావస్తాం? మరి అంత ఎక్కువ మంది ఉంటే అంత వనరులు కావాలి, ప్రకృతి వనరులు కావాలి. మరి పట్టణీకరణం అయిపోతుంది, వ్యవసాయ భూములు పోతుంది, తినడానికి తిండి ఉండదు, కరువు వచ్చేస్తుంది, నిరుద్యోగత వస్తుంది. జనాభా పెరుగుదల వల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. ఒకటి నిరుద్యోగత మనం చూస్తున్నాం. ఒకటే కుటుంబంలో 2 ఉంటే ఎట్లా ఉంటారు, 10 మంది ఉంటే ఎట్లా ఉంటారు? క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ అనేది ఉండదు. పిల్లలు చదువుకోవాలన్నా కూడా ఒకరే ఉంటే మంచి కార్పొరేట్ స్కూల్లో 1 లక్షల్లో మంచి, అదే 10 మంది ఉంటే
ఓ ఇద్దరిని స్కూల్లో పెడతారు, ఇద్దరిలో పనిలో పెడతారు. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ అనేది జనాభా పెరుగుదల వల్ల తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం అందరం కలిసి, ఎందుకంటే మీరు ఆశా వర్కర్స్ కానీ ఏఎన్ఎంస్ కానీ ప్రజల దగ్గర ఉండేవాళ్ళం, మన అనునిత్యం మనం ప్రజలకి దగ్గర ఉండేవాళ్ళం. కాబట్టి మనం చెప్తే డెఫినెట్లీ మనం అవగాహన కల్పిస్తే ప్రజలు మనకు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ముందుకు వస్తారు. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లో మనకు చాలా విధాలు ఉన్నాయి. టెంపరీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, పర్మనెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మీ టెంపరీ మెథడ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. ఓరల్ పిల్స్ కానీ, ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్స్ కానీ, అవి తర్వాత కాండోమ్స్ కానీ, ఇట్లాంటివి మనం వాడటానికి వాళ్ళకి ముందుకు మనం తీసుకురావాలా. పర్మనెంట్ మెథడ్లో మనం వ్యాసెక్టమీ, ట్రిబెక్టమీస్ చేస్తున్నాము. సో ముఖ్యంగా నేను సజెస్ట్ చేసేది వ్యాసెక్టమీ అనేది చాలా ఈజీ, చాలా సులభమైన శస్త్రచికిత్స. దీనికి ఒకటే రోజు డే కేర్ సర్జరీ, పొద్దున వస్తే సాయంత్రం వరకు మనం డిశ్చార్జ్ చేయగలుగుతాం. తర్వాత దీనికి కుట్లు ఉండవు, కోత ఉండదు. మనం నిన్న మొన్న ఏం పని చేసాము, ఎంత బరువు లేపాము, ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నామో రేపటి నుంచి కూడా అదే ఉంటాము. అదే మనం ఒక స్త్రీకి మనం ట్రిబెక్టమీ చేస్తే వారం రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. తర్వాత కోత ఉంటుంది, ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఎంత జాగ్రత్త చేసినా కూడా. కాబట్టి వాళ్ళు వారం రోజులు వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే పురుషులు అయితే వాసెక్టమీ. आबपाशी के मैदान में खुसूसी काविशें करने वाले तेलंगाना के इंजीनियरिंग लेजेंड नवाब अली जंग के यौम पैदाइश की मुनासिबत से तेलंगाना इंजीनियरिंग डे मनाया गया। आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और LTP एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नवाब अली जंग की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एसोसिएशन के सदर जगदीश्वर ने कहा कि आबपाशी के शोबे में बतौर इंजीनियर उनकी खिदमत और कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वह महकमा आबपाशी और नुकासी आब में बहुत से अजीम मंसूबे शुरू करके बहुत से लोगों के लिए तरगीब का बाइस बने हैं। నేడు ఇంజనీర్ డే సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత, నూతనంగా తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఏదైతే నవాబ్ అలీ జంగ్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవడానికి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఆదిలాబాద్ ఆర్కిటెక్ట్, ఇంజనీర్స్ అండ్ LTPS అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా నేడు మేమంతా చాలా ఘనంగా జరుపుకోవడము మాకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. నవాబ్ అలీ జంగ్ గారు ఆ రోజుల్లోనే నీటిపారుదల శాఖ చాలా ఘనంగా, చాలా ప్రభుత్వానికి అప్పుడు మనం రాష్ట్రం ఏదైతే మనకు స్వతంత్రం రాలేదో దానికి పూర్వమే ఎన్నో కార్యక్రమాలను నిర్వహించి వారు చేదోడు వాదులుగా ఉండి ప్రభుత్వానికి ఎంతో సేవలు చేసి వారి యొక్క అమూల్యమైన సేవలు అందించారు. కాబట్టి వారి జన్మదినాన్ని ఈరోజు మేము ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल टाउन सदर मोहसिन पटेल ने म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा से मुलाकात करते हुए आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के वार्ड नंबर 15 में वाक़ स्पिनिंग मिल से मुताल्लिक़ बकायाजात की फ़ौरी वसूली करने के लिए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर स्पिनिंग मिल से मुताल्लिक़ टैक्स बकायाजात की फ़ौरी वसूली नहीं की गई तो वह बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। से मिलना हुआ टैक्स के सिलसिले में जो स्पिनिंग मिल है उसका 1 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स ड्यू है 2007 से लेकर 2023 तक, और एक अष्टलक्ष्मी स्पिनिंग मिल है जिसका 2012 से लेकर अभी तक टैक्स ड्यू है। एक का 57 लाख रुपए ड्यू है और एक का जो है सो 1 करोड़ 60 लाख के ऊपर ड्यू है। उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ता है। म्यूनसिपल कमिश्नर कंप्लीट करेगा माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों के लिए रोज़ाना खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस सेंटर से
रोज़ाना सैकड़ों अफराद ज़रूरतमंद मुसाफिर इस्तेफ़ादा करते हुए उन्हें दुआओं से नवाज रहे हैं। వాతావరణం చేంజ్ అయింది కదా. అని జై కొట్టి అన్నతో పదరా పేదలాండై ప్రేమని రచ్చాడన్నా అస్తేరుగని మనసి వెన్నకు సాటెవ్వడురన్నా నిస్వార్థపు తండ్రి ఎదుగుతు పేదలయ్యాడన్నా జయము వడికించే తన గణము తన వెంటేలే ఈ జనము ప్రతిపక్షాలను పరిగెల్ల నిన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవయ్యా శ్రీనివాస రెడ్డన్నా అని జై కొట్టి అన్నతో పదరా। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दिया 1 लाख का अतिया। 239 की मनसूखी का मुतालबा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िला आदिलाबाद के कायदीन की मुख्तलिफ जमातों के अवामी नुमाइंदों और सरकारी अहदेदारान से मुलाकात। याददाश्त हवाले। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिवासी जंगजू कुमरम भीम को पेश किया खिराज अकीदत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।